Good evening everyone. Welcome back to my channel Learning Circle. Today in this video, let's recall some important grammar points with the help of the provisional key answers for the practice test for SSLC grammar and vocabulary section. All these questions are taken from the 4 model question papers of SSLC First Language English. You can download the PDF of this question paper through the comment section and write all the answers for the questions for 80 marks and check your marks through this video. So let's begin today's lesson from the MCQs. In this question paper, there are 24 MCQs. First one, the alarm clock screamed at me. The figure of speech used here is. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್, ಮೆಟಫರ್, ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಮಿಲಿ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ personification. Blank reviver wants to know more about blank book. The appropriate articles to be filled in the blanks are. Most appropriate for this question is a reviver wants to know more about the book. He never wakes up early. The appropriate question tag to be added. So ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೆವರ್ ಅನ್ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಡೂ ಹಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ ಹಿ ಅಂತಿದೆ. ಡಸ್ ಹಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ does he. My first impression blank at the sight was one of disillusionment. The correct form of the phrasal verb to be filled is. The right answer is on arriving, because here the action happening immediately upon arrival of someone. So the most appropriate is on arriving. At arriving means it takes the meaning place ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅಂತನೋವಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಅರೈವಿಂಗ್, ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರೈವಿಂಗ್. ದ ಗರ್ಲ್ ಸಾ ದ ಪೇಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಾರೆಂಟ್. The suitable preposition to be filled in the blank is. So, to, by, from, with. The most appropriate is by, because standing by means next to, pakkadalli. Torrent means water flow ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು place. Sixth one, he blank swam the whole night to reach Ayodhya. The correct form of the verb to be filled in the blank is was, were, had, have. So ಹಿಯರ್ ಸ್ವಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ನ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಮ್ ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಯೋಧ್ಯ. ಹರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್. The figure of speech used here is. So ಇದಕ್ಕೆ most appropriate answer is metaphor, because her voice is directly compared to a sparkle of mountain. Sparkle of mountain ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. So the right answer is B, metaphor. Sri Lanka is blank island in blank Indian Ocean. The appropriate article to be filled in the blanks are. So before vowel sound an island, the Indian Ocean, because it's the name of a big ocean. We have to add an article the.
So the right answer is Sri Lanka is an island in the Indian Ocean. He usually comes home late night. The appropriate question tag to be added is, so usually comes home, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಬ್ ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಸಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಸಂಟ್ ಹಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೈ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಪ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, break in, break out. Break up means separate, break down means repair, break in means enter forcefully, broke into means started. So here the most appropriate word is break down, repaired. Problem ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರು, car unable to move ಅಂತ. Okay. The purse fell out, blank his pocket. The appropriate preposition to be filled in the blank is option A, off, because movement from inside to outside. They blank sleeping when the thief blanked the bedroom. The correct form of the verbs to be filled in the blanks are they were sleeping when the thief entered the bedroom. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ING ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಥೀಫ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ದ ಸೋಲ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, simile. We had blank good talk with him about blank weather. The appropriate articles to be filled in the blanks are we had a good talk. We had a good talk with him about the weather. So the right answer is option C, A and the. Good books build character. The appropriate question tag to be added is, ಇಲ್ಲಿ question tag ಯಾವುದು? Helping verb ಇಲ್ಲ, main verb build. It is in verb 1 form. So don't. ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡೋಂಟ್ ದೇ. ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಕಪ್, ಮೇಕ್ ಔಟ್, ಮೇಕ್ ಫಾರ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಮೇಕಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ manage. So the most appropriate is make out. Make out means understand. This is an idea I entirely agree blank. The suitable preposition to be filled in the blank is agree with, because agreeing with an opinion. Next, Bharatanatyam blank as the best form of traditional dance of our country. Bharatanatyam is considered. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. The chain was as grand as the watch. Very easy to understand. As grand as. Undoubtedly option D, simile. There is dash bridge over blank gangs of Benares. The appropriate article to be filled in the blanks are there is a bridge over the gangs of Benares. We haven't a moment to spare. The appropriate question tag to be added is haven't. Already it is negative sentence. Haven't positive form have. So the right answer is option B, have we. Radhika as a senior teacher blank the charge of principal. The correct form of the phrasal verb to be filled is take in, took in, took over, took into, to take off. Took in means understand. Took over means take responsibility. Took into means consider. Took off means depart. The most appropriate answer is option B, took over, take responsibility of a principal. The players collide blank each other while running. The suitable preposition to be filled in the blank is, so collide takes preposition with each other. The prisoner blank for the final verdict. The correct form of the verb to be filled in the blank is
The prisoner was brought. Already decision made, action done. That's why you had to use was brought. Next main, analogy. There are 16 analogy questions in this question paper. First one, oculist eye, urologist kidney, because kidney specialist is said to be urologist. Meat, night, night, because both of these are homophones. Success means triumph, stature means height. These are synonyms. Elegant, elegance, elegant, adjective form, elegance, noun form. Calm, adjective form, calmness becomes noun form of calm. Dentist, teeth, dermatologist, skin specialist. Delight means happy, wrath means anger, synonyms. Die, pray, homophones, very easy word. Expand, contract, prudence, foolishness, these are antonyms, opposite words. You can write as imprudence also. Disease of eye, ophthalmology. Disease of nose is said to be rhinology, specialist. It's also a type of special thing. Right, bear, homophones. Abide means remain, esteem means consider. These are synonyms. Brave, adjective becomes bravery. Curious, adjective becomes curiosity, noun. Disease, pathologist. Old age, gerontologist. ಓಲ್ಡ್ ಏಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೆರೆಂಟೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೇಲ್, ಡೈ, these are homophones. Potent means powerful. Momentum means speed. These are synonyms. Confident, confidence. Confident, adjective, confidence, noun form. Intelligent, adjective becomes intelligence in noun form. So next main, rewrite as directed. 1 mark question. There are 12 questions here in this question paper. Change the voice of the sentence. The king gave the commander a reward. So ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹಾಗೇನೆ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 2 ಥರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಾಂಡರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಮೆಟ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ most appropriate WH word is whom. Did I or you meet in the park last night? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಬ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ meet. Change the following assertive sentence into an exclamatory sentence. You are a great fool. It is assertive sentence. Exclamatory sentence, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫೂಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ ರೇಬಿಸ್ ಜಂಪ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ ರೇಬಿಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ to get the underlined word as answer. The Taj Mahal is located in Agra. In Agra ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ WH word where. Where is the Taj Mahal located? Change the following assertive sentence into exclamatory. The Chandrayaan 3 is a very great space mission. ಇದು assertive sentence. Exclamatory sentence ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕಸ್ ಶೋ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ದ ಸರ್ಕಸ್ ಶೋ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕಸ್ ಶೋ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್, ಬೀಯಿಂಗ್, verb 3 form of main verb, enjoyed by the children. The appropriate answer is the circus show is being enjoyed by the children. Frame a question to get the underlined word as answer. The man confessed his crime in the court. In the court ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು place. The most appropriate word for the place is where did the man confess his crime. Change the following assertive sentence into an exclamatory sentence. The power of water is very great. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಮೇಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ being built by the mason. Frame a question to get the underlined words as answer. Saint Francis Xavier passionately prayed that his mind might always remain pure. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ WH ವರ್ಡ್ ಹೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಪ್ಯೂರ್. ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರೋಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೌ ಸ್ವೀಟ್ ದಿಸ್ ರೋಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marks question. Rewrite as directed. Here there are 14 questions. Combine the sentences using as soon as, no sooner than. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, as soon as. ಹೇಗೆ? as soon as the driver saw the green signal, he started his car ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋ ಸೂನರ್ ಹೇಗೆ? ನೋ ಸೂನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಡ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಡಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅಗೇನ್ ವರ್ಬ್ 1. ಯಾಕೆ ವರ್ಬ್ 1? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಬ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಈ ಕಾಮೋ ಬದಲು ದ್ಯಾನ್ he started his car ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ 2 degrees ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ರೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ರೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನೋ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ರೋಡಿಯಂ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಮದರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈಫ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಮೈ ಲಂಚ್. ಯಾಕೆ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಯು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಮೈ ಲಂಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈ ಲಂಚ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ as soon as, no sooner than. He stood up to speak, the people started shouting. Very easy, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಿರೋ ಥರ. as soon as he stood up to speak, the people started shouting. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. as soon as ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ?
ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Change the following sentence to the other 2 degrees of comparison. Very few cities in Karnataka are as expensive as Bengaluru. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಬಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Change into reported speech. Do you know anything about microchips in computer? The expert said to me. ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈಫ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಫ್ ಐ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಡು ಯು ಅಂತಿದೆ. ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ನ್ಯೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ನೀವು ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡು ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ becomes simple past tense. Combine the following sentences using as soon as, no sooner than. The teacher entered the class, the students stood up. Very easy. As soon as the teacher entered the class, comma, the students stood up. Very easy. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಒನ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಅದರ್ 2 degrees of comparison. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಬಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ದಟ್. ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದೇರ್ ಮತ್ತು ದಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್, ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್, ಸಮನ್ ನಾಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್. As soon as she began to read the book, someone knocked at the door. ಒಂದು ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. No sooner did she begin to read the book than someone knocked at the door. Write the other 2 degrees of comparison. Mysore is one of the most magnificent cities in India. ಇದು superlative degree. Comparative degree, Mysore is more magnificent than many bar most other cities in India. Positive degree, very few cities are as magnificent as Mysore in India ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿದು ಆರ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ WH ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್, ಐನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ either I, he, she, they, we. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ so that not to. Very easy questions. The box is very heavy. She cannot lift it. First one. The box is so heavy that she cannot lift it. The box is too heavy for her to lift it. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ ಹರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಹರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೋ ಆಲ್ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PDF ಆಲ್ಸೋ which is in the description box. So wish you all the best. God bless you. I'll be back very soon with a new video. Thank you once again. Jai Hind. Vande Mataram.